Hi students, welcome to Python lectures. One of the most important part of learning any programming language is to understand how data is stored and manipulated in that language. You know, Python is so famous because of its ease of use and the number of versatile features it provides. One of those features is dynamic typing. In a dynamically typed language, we do not need to define the type of a variable while declaring it. The interpreter itself predicts the type of the variable based on the value assigned to it. But in a programming language, it is important to know what are the different types of data that language supports. So in this video, we will learn about the different data types in Python. The data used in a program can be of many types. For example, a person's name is stored as alphabetic value and his address is stored as alphanumeric value, age is stored as numeric value, and so on. We have already seen that in Python, we do not need to declare a variable with explicitly mentioning the data type. That means a variable in Python is created as soon as a value is assigned to it. It does not need any additional commands to declare a variable in Python. But it is important to understand the different types of values that can be assigned to a variable in Python. In Python, we have 6 data types. They are numeric, string, list, tuple, dictionary, and boolean. Let's discuss each one in detail. First one is number or numeric. Python support 3 types of numeric data. First one is integer, second one is fractional numbers, and third one is complex numbers. An integer is a number that can be written without a fractional part. The set of integers consists of 0, positive numbers, and negative numbers. For example, 10, minus 2, 1, etc. Unlike many other programming languages, Python does not have any upper bound on the size of integers. That means Python has no restriction on the length of an integer value. Next one is real numbers or fractional numbers. These fractional numbers are also called floating point numbers in programming languages. Such floating point numbers contains a decimal part and a fractional part. For example, 3.4, 2.5, etc. Third one is complex numbers. A complex number is a number that can be expressed in the form of x plus iy. Let's look at an example. Here, the variable a holds a value 5. That value is an integer number. The second variable b holds a value 3.4, which is a floating point number. Third variable c holds a value 1 plus 2j, that is a complex number. Here we didn't define the type of variable. The Python interpreter will automatically identify the type of variables. Okay, പൈത്തണിലെ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ന്യൂമറിക് ആണ്. ന്യൂമറിക് ഓർ നമ്പറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. നമ്മൾ 3 എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞു: ഇൻറ്റീജർ, ഫ്ലോട്ട്, കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ. അതിന് താഴെയായിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ. ടൈപ്പ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിൽട്ട് ഇൻ ഫംഗ്ഷനാണ്, വിച്ച് റിട്ടേൺസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് മീൻസ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഓഫ് എനി ഒബ്ജക്റ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം, ഞാൻ 3 എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടൈപ്പ് ഓഫ് എ,
ടൈപ്പ് ഓഫ് എ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്തപ്പം വന്നിരിക്കുന്ന റിസൾട്ട് ഇൻറ്റ് എന്നാണ്, ക്ലാസ് ഇൻറ്റ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. സോ എന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ എയിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ഇൻറ്റീജറാണ്. 5 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതൊരു ഇൻറ്റീജറാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ടൈപ്പ് കാണിക്കുന്നത്, ഇൻറ്റ് എന്ന് കാണിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തേത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബി ഈക്വൽ ടു 3.14 ആണ്. അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് നോക്കാൻ വേണ്ടി ടൈപ്പ് ഓഫ് ബി എന്നാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത്. ടൈപ്പ് ഓഫ് ബി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്ത സമയത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ് ഫ്ലോട്ട് എന്നാണ്. അതൊരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് നമ്പറാണ്. മൂന്നാമത്തേത് സി ഈക്വൽ ടു 1+2j, അതായിരുന്നു നമ്മളുടെ വേരിയബിൾ നെയിം. സോ ടൈപ്പ് ഓഫ് സി കൊടുത്ത സമയത്ത് എന്താണ് റിസൾട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്, ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറാണ് എന്നാണ് റിസൾട്ടിൽ കാണിക്കുന്നത്. സോ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന്, ടൈപ്പ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ബിൽറ്റ് ഇൻ ഫംഗ്ഷനാണ്. ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഏതാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി, ടൈപ്പ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇസ് strings. A string in Python can be a series of alphabets, numerals and special characters. We can use single quotes, double quotes or triple quotes to define a string. Similar to C, the first character of a string has an index of 0. Look at the example on the screen. S equal to hi. ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റിനെ നമ്മൾ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട്, ഒരു സ്ട്രിങ് ആയതുകൊണ്ട് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ഏത് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും, സ്ട്രിങ് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് സ്ട്രിങ്ങിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ സിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്ട്രിങ് ഫങ്ഷൻസ്, കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യാനും കോപ്പി ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ട്രിങ് ഫങ്ഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രിങ്ങിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ സ്ട്രിങ് ഫങ്ഷൻസ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് ഫങ്ഷൻ ഇസ് കോൺകാറ്റിനേഷൻ. ഇവിടെ കോൺകാറ്റിനേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേറ്ററാണ്. നമ്മൾ അഡീഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേറ്റർ. എന്താ കോൺകാറ്റിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, concatenation is used to combine two or more strings. നമുക്ക് രണ്ടോ അതിലധികമോ സ്ട്രിങ്സിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോൺകാറ്റിനേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്ക്. എന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഞാനൊരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. എസ് ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ കൊട്ടേഷനിൽ ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഹായ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹായ് ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഡബിൾ കോട്ട്സിൽ കൊടുത്തത്. എസ് ഈക്വൽ ടു ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത് ഞാൻ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, S2 ഈക്വൽ ടു പ്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ S+S2 എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. മീൻസ് കോൺകാറ്റിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാണ്. S+S2 എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ റിസൾട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഹായ് പ്രിയ എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹായ് എന്നത് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലുള്ള വാല്യൂ ആണ്. പ്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് S2 എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലുള്ള വാല്യൂ ആണ്. സോ അത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്തത്, S+S2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കമാൻഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സെക്കൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർ ആണ്. സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പിറ്റേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്ററാണ്. എന്താ റിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരേ സ്ട്രിങ് തന്നെ സെവറൽ ടൈംസ് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം, ഈ സ്റ്റാർ ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. എസ്സിലേക്ക് ഞാനൊരു സ്ട്രിങ് അസൈൻ ചെയ്യുകയാണ്. ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്ട്രിങ് അസൈൻ ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എസ് എന്ന് കൊടുത്തു, എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്തു. നമുക്കിവിടെ പ്രിൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല.
പൈത്തണിൽ ജസ്റ്റ് വേരിയബിൾ നെയിം കൊടുത്തിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്താൽ തന്നെ റിസൾട്ട് കാണിക്കും. ഞാൻ എസ് എന്ന് കൊടുത്തു, ജസ്റ്റ് എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്തു, എന്ത് ചെയ്തു, അവിടെ ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ കൊടുക്കുകയാണ്. എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരേണ്ടത്. സോ എസ് സ്റ്റാർ 3 എന്ന് കൊടുത്തു. നമുക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരണോ ആ നമ്പർ അവിടെ കൊടുത്താൽ മതി. ഞാൻ 3 ആണ് കൊടുത്തത്, എനിക്ക് 3 പ്രാവശ്യമാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, എസ് സ്റ്റാർ 3 എന്ന് കൊടുത്തു. 3 ടൈംസ് എന്ത് വന്നു, ഹായ് 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 എന്ന് വന്നു അല്ലേ. 3 പ്രാവശ്യം ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്തു, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു. ഇതേപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്ററാണ് എന്ത്, സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേറ്റർ. Python also provides slice operator to extract substrings from the string. In Python, the indexing of characters starts from 0. Therefore, the index value of the first character is 0. So, നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഞാനൊരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എസിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ഹായ് പ്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ്. അതൊരൊറ്റ സ്ട്രിങ് ആണ്. ഹായ് പ്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വാല്യൂ ഞാൻ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എസ് ഓഫ് 0 എന്നാണ്. സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ സിയിൽ എറയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ലേ, അതേപോലെ എസ് ഓഫ് 0 എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എസ് ഓഫ് 0 എന്നുള്ളത് എന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നത്, 0th ലൊക്കേഷനിലുള്ള വാല്യൂ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ 0th ലൊക്കേഷൻ ഏത് വാല്യൂ ആണ് വരുന്നത്, എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ആണ് വരുന്നത്. സോ എന്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വന്നു, എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വന്നു. നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഞാൻ എസ് ഓഫ് 0:2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ 0 എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വാല്യൂവിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇൻഡെക്സിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. 2 എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലുള്ള ക്യാരക്ടറിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 0 to 1 ഉള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരും. 0 മുതൽ 1 വരെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ്. സെക്കൻഡ് വൺ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യില്ല. എന്താണ് വരിക, അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെയുള്ളത് 0 to 1 ഉള്ള ഇൻഡെക്സ് ലൊക്കേഷനിൽ വരുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. സോ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് 3 ക്യാരക്ടേഴ്സ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരണം. ഹായ് എന്നുള്ളത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരണം. ഞാൻ എന്താ കൊടുക്കുക, എസ് ഓഫ് 0:3 എന്ന് കൊടുക്കും. 0:3 എന്ന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് 0, 1, 2 ഈ 3 ലൊക്കേഷനിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു, ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു. 0 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻഡെക്സിൽ വരുന്ന വാല്യൂ എന്താണ്, എച്ച് ആണ്. 1 എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡെക്സിൽ വരുന്നത് എ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡെക്സിൽ വരുന്നത് ഐ ആണ്. സോ ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്തു, ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു വന്നു. നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എസ് ഓഫ് 0:8:2 എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ ഓൾ ദ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡെക്സ് 0 to 8. ഇൻഡെക്സ് 0നും 8ൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന എല്ലാ ഓൾട്ടർനേറ്റായിട്ട് വരുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സും പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരും. സോ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരില്ല. ഒന്നിടപെട്ടിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്തുള്ളൂ, പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, 0 എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡെക്സ് എന്നാണ് അല്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 0 എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡെക്സിൽ എച്ച് ആണുള്ളത്. എച്ച് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് എന്താണുള്ളത്, എ ആണ് വരുന്നത്. എ എന്തേ ഇല്ല, പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരില്ല. നമ്മളടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഓൾട്ടർനേറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്. മീൻസ് നമ്മൾ 2 എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത്, ഓൾട്ടർനേറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് എന്താ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക, എ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാതെ ഐന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരും. നെക്സ്റ്റ് ഐ കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പേസ് ആണ് വരുന്നത്, അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യില്ല. പിന്നെ വരുന്ന ക്യാരക്ടർ എന്താണ്, പി ആണ്. പി പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരും. പിയുടെ അടുത്ത് ആറാണ് വരുന്നത്, ആറ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തില്ല. പിന്നെ ഏതാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക, ഐ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരും. നെക്സ്റ്റ് എ ആയിരുന്നു പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. എ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരില്ല. കാരണം നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിമിറ്റ് എന്താണ്, 0 to 8 ആണ്. സോ ആ 8ാമത്തെ ലൊക്കേഷൻ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല. അപ് ടു 7 വരെ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ നോക്കുള്ളൂ, 0 to 7 വരെ നോക്കുള്ളൂ. 8ാമത്തെ ഇൻഡെക്സ് എന്ത് ചെയ്യില്ല, കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല.
സോ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വന്നത്? HIPI എന്നാണ് പ്രിൻ്റ്